नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ जुलाई 19 तारिख शनिवार। तेज विलंब न करी आसंतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर ताजा खबर गुड़िक परवर्ती खबर दीर्घ दिन अपरिवर्तित रहिथिबा पेट्रोल और डीजेल दर में परिवर्तन हेबार संभावना सृष्टि होइछि। जदि अंतर्जातीय बजार में अशोधित तैलर बेरेल पिछा दाम बहुदिन पर्यंत $65 पाखापाखि स्तर में रहिबो तेबे भारत में तेलर दर कम होई पारे बोली तैल मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहिसेंती। आसंता 2 ରୁ 3 मासरे तेलर सस्ता हेबार संभावना रहिछि बोली से लोकंकु आशा देखाइछंती। मंत्री कहिसेंती जे सबकिछि स्थिति उपरे निर्भर करुछि। परवर्ती खबर आसुछि पुणी एक लघुचाप 24 तारिख बेलकु आउ एक लघुचाप सृष्टि हेबार संभावना। उत्तर बंगोपसागर रे पुणी एक लघुचाप दाना बांधुछि। आसंता 22 ରୁ 24 तारिख रे बंगोपसागर रे एक घूर्णिबलय सृष्टि होई एहा प्रभाव रे एक लघुचाप सृष्टि हेबो। फଳରେ राज्य रे 23 तारिख रु पुणी वर्षा बढ़िबो। वर्षार प्रभाव प्राय 26 तारिख पर्यंत जारी रहिबो। 24 एवं 25 तारिख रे सबुठु अधिक वर्षा हेबार संभावना रहिछि। परवर्ती खबर आहत ज्योति प्रकाशंक पाखरे अछि सौम्याश्रींकर आहुतिर चाबी। केमिति जळिले पेट्रोल केमिति पकाइले आउ जळिया परे अध्यक्षक प्रकोष्ठ को गले ना सीधा बाहर को दौड़िले सबुर एकमात्र प्रमाण ज्योति प्रकाश। तदंतकारी क्राइम ब्रांच तांकु भरोसा करिछि। से जेमिति बुलाइबे सेमिति गड़िबो तदंतर दिग। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतकाली पश्चिम बंगर एक रैली को संबोधित करिसेंती। ए समय मोदी टीएमसी सरकार को राज्यर विकास रे एक बड़ बाधा बोली कहिसेंती। से कहिसेंती जे बेंगल परिवर्तन एवं विकास चाहुची किंतु राज्य सरकार विकास पथरे एक कांथ परि ठिया होइसेंती। प्रधानमंत्री मोदी एठारे 5400 कोटी टंका मूल्यर प्रकल्पर उद्घाटन एवं शिलान्यास करिसेंती। राज्यवासी को आह्वान करी प्रधानमंत्री कहिसेंती बीजेपी पक्षरु मु आपनकु बीजेपी को थरे सुजोग देबाकू अनुरोध करुछि। एपरि एक सरकार बाछंतु जहा परिश्रमी एवं सचोट एवं शक्तिशाली। परवर्ती खबर हीराकुद जल भंडारर पुणी 2टी स्लुइस गेट खोला जाइछि। क्रमशः जल भंडार मध्यकू बन्या जल प्रवेश परिमाण वृद्धि पाउथबारु शुक्रवार अपराह्न रे जल भंडार बाम पार्श्वर आउ 2टी स्लुइस गेट खोला जाई वर्तमान मोट 4टी स्लुइस गेट जरिया रे महानदी को अतिरिक्त बन्या जल निष्कासन करा जाउछि। अपरपक्षरे अधिक परिमाणर बन्या जल प्रवेश जोगु जल भंडार जलपतन वृद्धि पाई 610.46 फुट रे पहुंची। परवर्ती खबर अमेरिका राष्ट्रपति को होइछि बड़ रोग जहाँकि एक विरल रोग बोली डाक्तर कहउछंती। जहा फल रे तांको देह असुस्थ आड़ को गति करुथवा खबर सोशल मीडिया रे घुरी बुलुछि। तबे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को किछि फोटो सोशल मीडिया रे भाइराल हेउछि। ए फोटो गुड़िक रे ट्रम्प को हाथ एवं पाद फुलिथिबा देखिबाकू मिलिछि। ट्रम्प असुस्थ थिबा खबर सोशल मीडिया रे चर्चार केंद्रबिंदु पाल्टिछि। जहा संपर्क रे व्हाइट हाउस रो प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट गणमाध्यम को कहिसेंती जे राष्ट्रपति ट्रम्प क्रोनिक वेन्स इनसफिशिएंसी नामक एक शिरा रोग रे पीड़ित अछंती। तांको हाथ गोड़ सामान्य फुली जिबा परे ट्रम्प को स्वास्थ्य परीक्षा करा जायतिला जेउथिरे तांको रोग विषय रे जणा पड़ितिला। आ सोशल मीडिया रे जो फोटो भाइराल हेउथिला ताहा सत बोली से कहिसेंती। परवर्ती खबर निमापड़ा अंचल रे एबे कुकुड़ा मड़क जोगु बार्ड फ्लू संक्रमणर आशंका करा जाउछि। निमापड़ा ब्लॉक अंतर्गत डेणुओ खंडासाही माइनर केनाल बंध रास्ता बेलना शंख निकट रे हजार हजार मोला कुकुड़ा पड़िथिबा देखा जाइछि। डेणुओ चौरपदा भाटबंध अंचल रे थिबा कुकुड़ा फार्म मालिक मोला कुकुड़ा को केनाल बंध रास्ता कड़ रे पकाइथिबा आशंका करा जाउछि। ए मोला कुकुड़ा को खाइबा पई बिलुआ कुकुरंको भिड़ लागि रहिछि। मोला कुकुड़ंको दुर्गंध जोगु केनाल रास्ता रे जाउथबा लोके नाकरे हाथ दे यातायात करुछंती। बार्ड फ्लू आशंका रे स्थानीय अंचलवासी आतंकित होई पड़िछंती। तुरंत प्राणी चिकित्सा विभाग पक्षरु निमापड़ा अंचल रे थिबा कुकुड़ा फार्म रु कुकुड़ांको नमूना संग्रह करा जाय परीक्षा करा जिबा सह कुकुड़ा फार्म गुड़िको विशोधन करा जाय ए दिगरे तदंत विहित पदक्षेप निया जेबाको साधारण रे दाबी होईछि। परवर्ती खबर अंतरराज्य बाघछाल रैकेट खियो खोजु खोजु मिलिला सांघातिक तथ्य। गिरफ होइथिबा मुख्य अभियुक्त शिक्षक एवं तांत्रिक मोबाइल रु मिलिछि चमकई देबा भଳି भिडियो।
ଉଭୟ ବଶୀକରଣ ଆଳରେ ଶତାଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ଶୋଷଣ କରିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାନ୍ତ୍ରିକର ମୋବାଇଲରୁ ମହିଳାଙ୍କ ଶତାଧିକ ଆପତ୍ତିଜନକ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ମିଳିବା ପରେ ଘଟଣା ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 3ଟି କଲରାପତ୍ରିଆ ବାଘଛାଲ ଜବତ କରିଥିଲା ବନ ବିଭାଗ। ତେବେ ଏନେଇ ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲା ବନ ବିଭାଗ। ଏହି ମାମଲାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅଧୀନ ପାଉଁଶିଆ ଗ୍ରାମର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ପାତ୍ର, କାଣିମହୁଲି ଗ୍ରାମର ଶିକ୍ଷକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଟିପିରିଆଙ୍କ ସମେତ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜର 7 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ 7ଟି ମୋବାଇଲ ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁରୁପ୍ରସାଦର ମୋବାଇଲ ଖୋଲିବା ପରେ ସେଥିରେ 400ରୁ ଅଧିକ ଭିଡିଓ ରହିଥିବା ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ଶତାଧିକ ଆପତ୍ତିଜନକ ଭିଡିଓ ସହ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯନ୍ତ୍ର ସାଧନା ବେଳେ କୌଶଳ କ୍ରମେ ସବୁ ଭିଡିଓ ଉତ୍ତୋଳନ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କ ମୋବାଇଲ ସହ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜ୍ୟ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବକୁ ପଠାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ତଦନ୍ତ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛତିଶଗଡ଼ ଦୁର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଇଡି ଟିମ୍। ପ୍ରଥମ 2 ଘଣ୍ଟାର ଜେରା ପରେ ଚୈତନ୍ୟ ବଘେଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ଛତିଶଗଡ଼ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେଶ ବଘେଲଙ୍କ ପୁଅ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚାଲିଛି 2000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଅଭିଯୋଗ। ମଦ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଇଡି ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସମେତ 70 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବଘେଲଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ସମେତ ତତ୍କାଳୀନ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରରେ ରହିସାରିଥିବା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲମ୍ବା ତାଲିକା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରୁ ଦୂରରେ ନ ରଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଯେପରିକି ୟୁନିଫର୍ମ, ଜୋତା, ମୋଜା, ଷ୍ଟେସନାରୀ ଏବଂ ପୁସ୍ତକ କିଣିପାରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ରାଶି ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ପିତାମାତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେହି ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପଠାଇବାରେ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମ୍ବଲପୁର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରୀ ଅସଦାଚରଣ ପରେ କୁଳପତି ଜାରି କଲେ ଆଡଭାଇଜାରୀ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଭ୍ୟାଲୁ, ମୋରାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଡଭାଇଜାରୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି କୁଳପତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପୁଅ ଝିଅ ତଥା ଭାଇ ଭଉଣୀ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଓ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଅବିଳମ୍ବେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଫକୀରମୋହନ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମାହୁତି ପରେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ କଳା କାରନାମା ପଦାକୁ ଆସୁଛି। ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଏମ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଜୁକେସନ ବିଭାଗ ଅଧ୍ୟାପକ ଗୋପୀକାନ୍ତ ସୁନା। ସମ୍ବଲପୁର ମହିଳା ଥାନାରେ ଜଣେ ବିଏଡ୍ 2ୟ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଗୋପୀକାନ୍ତ ସୁନାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲବମ୍। ବାହାରେ ଏହାକୁ କାବଡ଼ ଯାତ୍ରା କୁହାଯାଏ। ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଛୁଟି 23 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ସୋମବାର ଏବଂ ଶନିବାରରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରଖିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗାଜିଆବାଦ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ 26 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ସହାୟତାପ୍ରାପ୍ତ ବେସିକ ଏବଂ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋତିହାରିର ଗାନ୍ଧୀ ମଇଦାନରେ ଶୁକ୍ରବାର ଆୟୋଜିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ରାଲି ସମୟରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହଠାତ୍ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜୋନ୍ ଡି ଏରିଆ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନିୟୋଜିତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ତୁରନ୍ତ 3 ଜଣଙ୍କୁ ହେଫାଜତକୁ ନେଇଥିଲେ। 3 ଜଣଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ା ସାହାନାର ବିକ୍ରାନ୍ତ ଗୌତମ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାର ରାମନଗର ବ୍ଲକର ରବିକାନ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ହେଫାଜତକୁ ନେବା ପରେ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାନାରୁ 3 ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ପାକିସ୍ତାନର ଅସଲ ମୁଖା। ପାକ୍ ସମର୍ଥିତ ସଂଗଠନ ଟିଆରଏଫକୁ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ଘୋଷଣା କଲା ଆମେରିକା। ଲସ୍କର ଏ ତାଇବାର ଛାମୁଆ ସଂଗଠନ ହେଉଛି ଟିଆରଏଫ। କୂଟନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଭାରତର ବଡ଼ ବିଜୟ। ଟିଆରଏଫ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଥିଲା ଚୀନ। ଟିଆରଏଫ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ଅପିଲ କରିବ ଭାରତ। ଫସର ଫାଟିଲା ଚୀନର ଚକ୍ରାନ୍ତ। ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଥିବା ପାକ୍ ସମର୍ଥିତ ଦା ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଟିଆରଏଫକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚୀନର ଚାଲ ଫେଲ ମାରିଲା। ଟିଆରଏଫକୁ ଆମେରିକା ବିଶେଷ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ତାଲିକାରେ ରଖିଛି। ଆମେରିକା
ଆମେରିକାର ବିଦେଶ ସଚିବ ମାର୍କ ରୁବିଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟିଆରଏଫ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ସମର୍ଥିତ ଲସ୍କର ଏ ତାଇବାର ଏକ ପ୍ରକ୍ସି ଯାହାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଯାହାର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଘୋଷଣା ଦ୍ୱାରା ଟିଆରଏଫର ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଉପରେ ଆମେରିକାର କଟକଣା ଲାଗୁ ହେବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆତଙ୍କବାଦର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରୟୋଜକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ତଥା ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ଅନେକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏହି କ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ 3ଟି କିସ୍ତିରେ ବର୍ଷକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଭଳି ଭାବରେ ଚାଷୀମାନେ 19ଟି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ପାଇସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା 20ତମ କିସ୍ତିର। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ 18 ଜୁଲାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତକାଲି ପିଏମ୍ କିଷାନର 20ତମ କିସ୍ତି ଆସିବା ନେଇ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏହି ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗାନ୍ଧୀ ମଇଦାନରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୂଚନା ମିଳିନଥିଲା, ତେଣୁ ଏହି କିସ୍ତି ଗତକାଲି ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି କେବେ ଜାରି ହେବ ଏ ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୂଚନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏହି କିସ୍ତି ଜାରି କରିବାର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିତାମାତାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିନକୁ 2 ଥର ଦାନ୍ତ ସଫା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦାନ୍ତ ପରିଷ୍କାର ରହିବା ସହ ଓରାଲ ହେଲ୍ଥ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଏମ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆପଣ ଯଦି ନିଜର ଓରାଲ ହେଲ୍ଥର ଯତ୍ନ ଠିକ୍ରେ ନେଉନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ସହିତ କିଛି ଗମ୍ଭୀର ବିମାରୀ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଓରାଲ ହେଲ୍ଥ ଠିକ୍ ଥିବ, ତେବେ ସବୁ ବିମାରୀର ଆଶଙ୍କା କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଖରାପ ଓରାଲ ହାଇଜିନ୍ ଏବଂ କ୍ୟାନ୍ସର, ଖାସ୍ କରି ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଗର୍ଦ୍ଦନ କ୍ୟାନ୍ସରର ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ମୁହଁରେ ଥିବା କିଛି ହାନିକାରକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କ୍ୟାନ୍ସରର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସକାଳୁ ଏବଂ ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ଲୋରାଇଲ୍ ଟୁଥପେଷ୍ଟରେ ଦାନ୍ତ ବ୍ରଶ କରନ୍ତୁ। ବ୍ରଶକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଲ ଗୋଲ ବୁଲାନ୍ତୁ। କୀଟାଣୁକୁ ମାରିବା ମୁହଁକୁ ଫ୍ରେଶ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଟି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ମାଉଥ ୱାଶ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ମିଠା, ସ୍ନାକ୍ସ ଏବଂ ପାନୀୟ ସୀମିତ ମାତ୍ରାରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ମଜବୁତ ଦାନ୍ତ ଏବଂ ହାଡ଼ ପାଇଁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଭରପୁର ଫୁଡ୍ସ ଯେପରିକି ଦୁଗ୍ଧଜାତ ସାମଗ୍ରୀ, ସବ୍ଜିକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଟୁଥବ୍ରଶକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ 3ରୁ 4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବଦଳାନ୍ତୁ। ମୁହଁକୁ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଧୂମ୍ରପାନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ ଇପିଏଫ୍ଓ ସରକାରୀ କମିଶନର ମନୋଜ ପଟେଲ ଏବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଅଧିକାରୀ ଦିନେଶ ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘରୋଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇଏଲ୍ଆଇ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା 1 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 31 ଜୁଲାଇ 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାସିକ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ପାଉଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ 15,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବାର୍ଷିକ 2ଟି କିସ୍ତିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି 6 ମାସ ସେବା ପରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି 12 ମାସ ସେବା ପରେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସାକ୍ଷରତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ମାସିକ 3,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମିଳିବ, ଯାହା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ 4 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରୁଷିଆ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନର ଉପର କରିଡରରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭଲୋଡିମିର ଜେଲେନ୍ସ୍କି ଏବେ ଦେଶର ଦାୟିତ୍ୱ 39 ବର୍ଷୀୟ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସହାୟକ ୟୁଲିଆ ସିରିଡେଡାଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ସେ ୟୁକ୍ରେନର ଦ୍ୱିତୀୟ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗତ 15 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କରିବାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ହୋଇଛନ୍ତି। 3 ବର୍ଷର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଯେତେବେଳେ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ଜନସାଧାରଣ କ୍ଳାନ୍ତ, ଏହି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପୁନର୍ଗଠନ ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବାର ପ୍ରୟାସ। ୟୁକ୍ରେନର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ଡେନିସ୍ ସ୍ମିହାଲଙ୍କୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ଏବେ ଯାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ତାଜା ଖବରଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।